یہ ویڈیو رابرٹ کیوسکی کی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے 5 اہم نکات سے متعلق ہے۔ جاب سیکیورٹی کے بھرم میں پھنسے تھوڑے پیسے کے لیے طویل گھنٹوں کام کرنا اور ہر سال 3 ہفتے کی چھٹی کا منتظر رہنا۔ شاید اس نے 45 سال کی بھرپور محنت کے بعد اپنی پینشن حاصل کی ہے۔ کیا یہ آپ کو پرکشش لگتا ہے؟ اگر ہاں تو اس صورت میں یہ سمری آپ کے لیے بالکل نہیں ہے۔ باقی تمام لوگوں کے لیے شروع کرتے ہیں۔ امیر لوگ ایک بڑی تعداد میں ایسٹس خریدتے ہیں، جبکہ غریب لوگ ایسٹس میں لائبلٹیز خریدتے ہیں جو کہ ان کے خیال میں ایسٹس ہوتے ہیں۔ میرا گھر میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے جو کہ ایک لائبلٹی ہے، لیکن اگر آپ کا مکان آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے تو آپ کو کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو سب سے اہم چیز جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت آسان ہے، اس بات کا اتنا ہی آسان جواب ہے، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایسٹس یعنی کہ اثاثہ کیا ہوتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے حال ہی میں آئی فون خریدا ہے اثاثے کے طور پر تو یہ اثاثہ نہیں ہے۔ کیا بی ایم ڈبلیو اثاثہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا کسی کمپنی کا حصہ خریدنا ایسٹ ہے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ کسی کمپنی کا صرف ایک حصہ ہے۔ کیا آپ کا گھر ایک اثاثہ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس صورت میں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ اب میں کیا کہنے والا ہوں۔ ایسٹس ایسی چیز ہیں جو آپ کی جیب میں رقم ڈالتے ہیں، جبکہ لائبلٹی یعنی وہ چیزیں جو آپ کی جیب سے رقم نکالتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک غریب شخص کے مقابلے میں پیسہ بنتے وقت ایک امیر شخص کیسے کام کرتا ہے۔ امیر آدمی اپنی آمدنی حاصل کرتے ہی اثاثے خریدتے ہیں، جیسے سٹاک، بانڈز، ریل اسٹیٹ وغیرہ وغیرہ، تاکہ طویل عرصے میں ان کے یہ ایسٹس مستقبل میں ان کے لیے مزید رقم پیدا کر سکیں۔ متوسط طبقہ اچھی ملازمت کر کے اچھی رقم حاصل کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی تنخواہ لیتے ہیں تو وہ اسے ایسے واجبات پر خرچ کر دیتا ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا اثاثہ ہے، جیسے کہ ٹی وی، گاڑیاں یا پھر ویکیشنل ہاؤسز۔ یہ سب خریدنے والے شاید آپ کو امیر نظر آ سکتے ہیں، اور یقیناً آپ کے دوست بھی اس بات کے حق میں ہوں گے، لیکن اس پر عمل کرنے والے کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اچھا، کیا سٹاک مارکیٹ میں ہونا ایک خطرہ ہے؟ کیا ہو اگر کوئی مالی خرابی ہو جائے تو مزاقہ خیز لوگ یہاں کسی طرح ایک مہنگی کار خریدنے کا جواز پیش کریں گے، جو یقیناً ایک ضائع شدہ رقم ہے، اور ان کے خیال میں فائنینشیل ایسٹس خریدنا ایک بے وقوفی ہے، کیونکہ آپ کا تو پیسہ ضائع ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ بالکل پاگل پن ہے۔ نمبر 2، دی پاور آف کارپوریشنز۔ امیروں کو غریبوں کا خیال کرتے ہوئے زیادہ ٹیکس دینا چاہیے۔ ٹیکسز پروڈکٹیو کے لیے سزا، جبکہ لیس پروڈکٹیو کے لیے حمایت ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ سب نے رابن ہوڈ کے متعلق کہانی تو سنی ہوگی۔ آپ اس امیر شخص کو جانتے ہیں جو امیروں سے لیا کرتا تھا اور غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ اس کہانی سے متاثر ہو کر متوسط طبقے نے ٹیکسز ایجاد کیے۔ اس کا مقصد ایک مساوی معاشرے کی تشکیل تھا، لیکن مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ امیر لوگ اس کے بارے میں بہت ہوشیار ہیں، اور طویل عرصے میں دولت مندوں سے لینے اور غریبوں کو دینے کے بجائے اس کا رجحان متوسط طبقے سے لینے اور غریبوں میں تقسیم کرنے کی طرف ہو گیا ہے۔ امیر لوگ اس سسٹم کے لیے بہت ہوشیار ہیں، اور یہ اپنی محنت کی کمائی کو محفوظ کر کے ہر طریقے سے اپنے لیے مہنگی گاڑیاں اور دیگر چیزیں بھی خرید لیتے ہیں۔ ایسی ہی مثال کارپوریشنز کی ہے۔ کارپوریشن بنیادی طور پر 2 چیزوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ عام طور پر کسی بھی گھر کے سب سے پہلے اخراجات ٹیکسز ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو کم ٹیکس ادا کرنے کی سہولت دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کے ملازمین کے لیے جنوری اور مئی کے درمیان کام کرنا غیر معمولی بات نہیں، کیونکہ حکومت 40-50% ٹیکس کی ادائیگی خود کر لیتی ہے، اور وہ تنخواہ وصول ہونے سے پہلے ٹیکس دیا کرتے ہیں، یا جب وہ چیزیں خریدتے ہیں تب بھی، اور حتیٰ کہ جب مر جاتے ہیں تب بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ وارن بفیٹ اس پلانٹ کا تیسرا دولت مند آدمی ہے جو اپنے سیکریٹری سے بھی کم ٹیکس ادا کرنے کی وجہ سے مشہور ہے۔ ٹیکسز ادا کرنے سے پہلے کارپوریشن آپ کو اخراجات کی ادائیگی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ آپ کو ایک مؤثر طریقے سے چیز کی اصل قیمت سے 50% کم پر سامان خریدنے کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ایک مہنگا ڈنر صرف آدھی قیمت پر کمپنی کی طرف سے خرید سکتے ہیں، جو کمپنی کے بغیر آپ کو اپنی اصل قیمت میں ملے گا۔ میں مذاق کر رہا ہوں، ایسا مت کیجیے گا کیونکہ یہ غیر قانونی ہے۔ کھانے کا آپ کی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری چیز جو کارپوریشن کی بہت اچھی ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پرسنل لا سوٹ سے بچاتا ہے، جو LLC یا سویڈش میں کسی ایکٹیو بلاک کے ذریعے آپ کی ذاتی مالیت کے بارے میں بہت ہی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ ایسے خطرات سے محفوظ ہیں، اور ایسے رسک کمپنی تک ہی محدود ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کے والٹ کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تصور کریں آپ ایک چیزیں بیچنے والے دکاندار ہیں، اور ایک سویڈش وائکنگ گروپ آپ کی دکان پر چھاپا مارتا ہے
और हर चीज लूट कर ले जाता है, आपकी अच्छी इकसाम की लकड़ियां और इवन आपकी सुपर हॉट सेक्रेटरी भी। अब सेक्रेटरी की फैमिली आप पर मुकदमा चलाने का फैसला करती है और कहती है कितने गैर जिम्मेदार ठहरे हैं आप, भला वाइकिंग रेड्स के दौरान कोई दुकान के बाहर मुफ्त गोश्त का ऐलान करता है क्या? यहाँ अगर आप कंपनी के बगैर हैं तो वो आपकी लापरवाही की वजह से बआसानी केस फाइल करके आपको अदालत में हरा सकते हैं, लेकिन कंपनी की वजह से आप इस मामले में जीत सकते हैं। नंबर 3, अपनी आमदनी पर तवज्जो देना बंद करें और अपने असासों पर तवज्जो दें और अपनी तालीम पर मेहनत करें। इसलिए नहीं कि आपको एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत मिल सकती है, बल्कि इस तरह से मेहनत करें कि आपको अच्छी अच्छी कंपनीज खरीदने को मिल सके। रॉबर्ट कियोसाकी एक गरीब वालिद हैं जिन्होंने PhD की। वो कहते हैं कि मैं हमेशा पैसों की जिद्दोजहद में रहता था। ये अमीर लोग ही होते हैं जो भी हाई स्कूल भी खत्म नहीं करते और पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वो अमीर हैं जिन्होंने इन सालों में असासों की हुसूल की शुरुआत की। अमीर हमेशा अपने एसेट के कॉलम पर फोकस करते हैं, जबकि बाकी सब अपनी इनकम स्टेटमेंट्स पर ही ध्यान देते रहते हैं। मुझे एक दिलचस्प बात लगती है कि अगर एक एवरेज बंदा अपनी तनख्वाह का 2% गंवा देता है तो वो इतना गुस्सा नहीं करेगा, जबकि अगर वो स्टॉक मार्केट में अपना 2% खो देता है तो उसे बदकिस्मती या खराब एसेट्स मैनेजर को इल्जाम ठहराते हुए अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट को भी रोक देगा। मगर कुछ को अपने एसेट्स का 2% खो देने का दुख अपनी तनख्वाह के 2% खो देने से एक बड़ा होता है। गरीब लोगों के लिए यह एक आम मसला है, इसलिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के फैसलों की जिम्मेदारी लेना शुरू करें। नंबर 4, छोटी रकम से डाइवर्सिफाई मत हो। जब पैसों की बात आए तो इसको हिफाजत से खर्च करें, नहीं बल्कि अपने रिस्क को मैनेज करना सीखें। अपने पोर्टफोलियो को वुसअत देने का कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास महदूद तादाद में दौलत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मुतवज्जे रहना होगा। दुनिया के इन 5 अमीर तरीन लोगों को देखें। 2018 की रैंकिंग के मुताबिक जेफ बेजोस कुल सरमाया 112 बिलियन जो कि अमेज़न का मालिक है। बिल गेट्स कुल सरमाया 90 बिलियन, बानी माइक्रोसॉफ्ट। वॉरेन बफेट कुल सरमाया 94 बिलियन, बानी बर्कशायर हैथवे। बर्नार्ड अर्नल्ड कुल सरमाया 72 बिलियन, बानी LVMH। मार्क जकरबर्ग कुल सरमाया 71 बिलियन, बानी फेसबुक। स्टीफन पर्सन कुल सरमाया 17 बिलियन, बानी H&M। ये लोग डाइवर्सिफाई होकर नहीं बल्कि अपनी तवज्जो मरकूज करके अमीर बने हैं। गरीबों और मिडिल क्लास की सोच पर मत चलें जो सिर्फ अपने चंद अंडों को कई टोकरियों में डाल रहे होते हैं। इसके बजाय अपनी तवज्जो मरकूज करें और उस टोकरी में डालें जिनमें आप वाकई डालना चाहते हैं। अगर आप अपनी सालाना तनख्वाह में भी एक छोटी सी बचत कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये हिस्सा खास तौर पर एक सही पैदावार है जो एक न एक दिन आपकी जिंदगी पर जरूर असरअंदाज होगा। और जितना हो सके जल्द अपने कमाए हुए पैसे को एसेट्स पर खर्च करें, क्योंकि फाइनेंस थ्योरी के मुताबिक जो पैसे आज आपने शायद आसानी से कमाए हैं, एक रोजाना की नौकरी से कल वो पैसा बचाना शायद मुश्किल हो। ये बहस की जाती है कि डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है, लेकिन मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि रिस्क सिर्फ गैर जरूरी सूरत हाल का नतीजा होते हैं जिनकी वजह लाइल्मी और लाशऊरी है। नंबर 5, अपने पर्सनल फाइनेंस को समझें। पैसे की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। पैसा ताकत की एक सूरत है, लेकिन इससे भी ज्यादा ताकतवर है फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसके बगैर पैसा कभी भी आपके पास नहीं टिक सकता। यही वजह है कि मशहूर लोग जैसे 50 सेंट और माइक टायसन, जिन्होंने शोहरत तो बहुत कमाई लेकिन अपने नाम बैंकरप्सी में भी दायर करवाए, अमीरों के अमीर तर, गरीबों के गरीब तर और मुतवसत तबके की गहरी जिद्दोजहद की एक वजह यह है कि अमीरों को स्कूलों में नहीं बल्कि घरों में ही मनी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने वालिदैन से पर्सनल फाइनेंस सीखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब है कि अगर आपके वालिदैन पहले से इतने ज्यादा दौलतमंद नहीं हैं, तो आपको इस बारे में किसी और जगह से मशवरा लेने की जरूरत है। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक फाइनेंशियल लिटरेसी यानी माली ख्वानदगी के 4 हिस्से हैं जिन पर आपको तवज्जो देना होगी। नंबर 1, अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग नंबर्स पढ़ने से रिलेटेड है, यानी कि एनुअल रिपोर्ट्स या अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स को समझना। नंबर 2, इन्वेस्टिंग यानी सरमायाकारी, जो एक पैसा कमाने की साइंस है। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट यानी मार्केट को समझना, जिससे आपको सप्लाई और डिमांड की बुनियादी उसूल समझने में मदद होगी। नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग द लॉ यानी टैक्स एडवांटेजेस
और कॉरपोरेशंस की तरफ से फराहम करदा पर्सनल प्रोटेक्शन को समझना। अपनी तालीम पर खर्च करने से मत घबराएं, जिससे आपके इल्म में बेहतरी आएगी और आपकी कमजोरियों को दूर करने के लिए जरूरी सलाहियतों को तरक्की मिलेगी। मुंसिफीन अपनी जिंदगी के कई हजार डॉलर्स किताबों और सेमिनार्स पर खर्च कर देते हैं, लेकिन इन सरमायाकारी की वापसी से नाकाबिले मकसद मगरूर होते हैं, क्योंकि वो पहले ही से सब कुछ जानते हैं। लेकिन रॉबर्ट उनके बारे में बता रहे हैं जो कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। बात सुनना बात करने से ज्यादा अहम होता है। अगर ऐसा ना होता तो खुदा हमें एक मुंह और दो कान ना देता। तो आज की बात का खुलासा यह है कि नंबर 1, एसेट्स खरीदें ताकि हर महीने आप अपने पैसे को रीजनरेट कर सकें। नंबर 2, कॉरपोरेशन एक ऐसी कारामद गाड़ी है जो आपको कई तरह के नुकसानात से बचाती है और गवर्नमेंट को खाते में देने से पहले आपकी रकम आपको लौटा देती है। नंबर 3, अपने सरमायाकारी की जिम्मेदारी लेना शुरू करें, ये आपकी सैलरी एडवाइस से ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, अपनी सरमायाकारी की तवज्जो उस जगह मरकूज करें जहां आपको बड़ा मुनाफा हासिल हो। आखिरी मगर गैर जरूरी बिल्कुल भी नहीं, नंबर 5, अपने आप को एजुकेट करना शुरू करें